So very good morning to all. Um, so in this class, let us have a discussion of computer networking. In the computer networking subject, we may have already come across different kinds of concepts relevant to in terms of topology, different types of LANs and different types of routing algorithms. இது எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா, what is the role of IOS, that is a inter-networking operating systems, and how we are going to do the configuration. ஸோ நார்மலாக வந்து கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து வாட் எவர் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸ் வி ஆர் லேர்னிங், அது ஃபுல்லாத்தையுமே வந்து ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ ரியல் டைமில் வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு do all those things, all those configurations and everything. So instead of that, we can go for simulation environment. So for that purpose only, we are using that simulation tool, that is a Cisco Packet Tracer. Okay. So இந்த Cisco Packet Tracer அப்படிங்கிறத அதுக்கு முன்னாடி வந்து சிஸ்கோனா என்னது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ சிஸ்கோங்கிறது வந்து that is a Cisco systems, that is a company, that is a they can have a headquarters at California, USA. So they have introduced that, developed that simulation software in order to get the clear cut of exposure about how the individual machines, how the individual routers, switches and other networking components will function, how it will functions, and whether it will give a correct while we go for making some kind of routing or switching configurations, whether it will work properly or not. So through which we can easily find out. Okay. So for that purpose only we go for introducing these systems. In this class, let us have a discussion of how to use the Cisco Packet Tracer software and how to include the various networking components and how to configure. So these are all the things we are going to learn now. Okay. So now let us move on to the class. So in this slide, it covers about the different types of modes which is available for Cisco Packet Tracer. நார்மலாக பேக்கெட் ட்ரேசர் சாஃப்ட்வேரை எடுத்து பார்த்தோம்னா அதில் நம்மளுக்கு எந்தெந்த ஃபீல்டுலாம் இருக்கும்னா, இந்த மாதிரி தெர் ஆர் 4 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் வந்து யூ மே ஹவ் சீன். அதாவது கான்ஃபிகரேஷன் மோட்ஸ் வந்து 4 மோட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் ஐஓஎஸ் இதில் வந்து ப்ரைமரி மோட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு மோட் என்னென்னா வந்து எக்ஸிக்யூஷன் மோடு. அதாவது இட் மே பி எ ஸ்விட்ச் ஆர் ரூட்டர், எது யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஒரு greater than symbol வந்து அடிஷ்னலாக இருக்கும். That is, it denotes that this either switch or router, whatever the networking components, it is ready in a execution mode. Next வந்து என்னென்னா, we can move on to the configuration mode. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸிக்யூஷன் மோட், அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிகரேஷன் மோட். ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் மோடுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு இன்டர்ஃபேஸையுமே வந்து நம்ம எய்தர் அப் ஆர் டவுன் நம்ம வந்து பண்ண முடியும். ஏற்கனவே பை டிஃபால்ட்டாக வந்து அது டவுனில் இருக்கும், நம்ம அந்த இன்டர்ஃபேஸை வந்து நம்ம அப் பண்ணி விடணும். Okay. So if we want to transfer some kind of packets from one node to another node, or otherwise one switch to router or switch to individual PC, we have to configure, we have to up that particular interface. So normally interface na என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, interface வந்து there are 2 types of interfaces வந்து இருக்கு. So one வந்து first one வந்து என்னன்னா fast ethernet interface, second one is a serial interface னு சொல்லி 2 type of interface வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் இன்டர்ஃபேஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இன் பிட்வீன் த ரூட்டர்ஸ் டு சுவிச்சஸ், ரூட்டர் டு சுவிச்சஸ் வந்து வி ஆர் யூஸிங் தட் ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் சுவிச்சஸ் இன்டர்ஃபேஸ். அதே இது ரூட்டர் டு இன் பிட்வீன் த 2 நெட்ஒர்க்ஸ், 2 ரூட்டர் அப்படிங்கிற டேம் வந்துட்டுனாலே 2 நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது மீனிங். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து இன் பிட்வீன் த 2 ரூட்டர்ஸ் வி கேன் யூஸ் த சீரியல் டைப் ஆஃப் கனெக்டிவிட்டி. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். Okay, by using that we can do the configurations. Okay, we have to either up or down. If we, by default it will be down, then we have to up with the help of that interface, triggering that interface. இது வந்து ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட்டாகவும் இருக்கலாம், அப்படி இல்லைனா வந்து சீரியல் இன்டர்ஃபேஸ் காம்பனண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் மோடு என்னென்னா வந்து ப்ரிவிலேஜ் எக்ஸிக்யூஷன் மோடு. ஸோ இந்த மோடு வந்து எப்படின்னா, ஸ்விட்ச் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹேஷ் சிம்பல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ இது வந்து ப்ரிவிலேஜ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் மோடு. அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிக், ஸ்விட்ச் கான்ஃபிக் மோடு. ஸோ இது வந்து என்னென்னா
கான்ஃபிகரேஷன் மோடு தான். அந்த கான்ஃபிகரேஷன் மோடுக்குள்ளே நான் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்து நான் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஃபிகரேஷனில் போய் நான் ஒரு இன்டர்ஃபேஸை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு VLAN வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம். இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஐ மே ஹவ் கேரிட் அவுட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் 4 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் configurations mode, the iOS primary modes we can use it. Okay, right. So இப்போ வந்து before using that Cisco Packet Tracer we should aware of that what will be the symbols we are using for denoting the individual networking components. ஸோ அப்போ வந்து இந்த டயக்ராம் நீங்கள் வந்து எங்கே ட்ரா பண்ணாலும் சரி, you have to use the same kind of diagram. If it is a desktop computer, it should be in this form: laptop, server, IP phone, LAN media, wireless net media, then LAN switch, firewall, router, wireless router, cloud or WAN media. So wherever you are using that particular term networking components, you have to use the same kind of symbols. That is essential. Okay, நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் அ நார்மல் ஒரு கமாண்ட் நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த கமாண்டில் என்னென்ன போர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, ஒவ்வொரு போர்ஷன்ஸும் என்ன டினோட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நார்மலாக வந்து இந்த iOS கமாண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட்டர், இந்த கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள், இது வந்து என்ன மோடில் இருக்குது சொல்லுங்க போ. இது வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸிக்யூஷன் மோடு. ஓகே, எஸ் யூ ஆர் ரைட், தட் இஸ் அ எக்ஸிக்யூஷன் மோடு. எக்ஸிக்யூஷன் மோடில் ரூட்டரில் நம்ம போய் பிங்க் கொடுத்து ஒரு IP அட்ரஸை நம்ம கொடுக்குறோம். நம்ம ஏற்கனவே IP அட்ரஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். ஸோ IP அட்ரஸ் விச் இஸ் மெயின்லி யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை ஒன் பர்டிகுலர் PC இன் த நெட்வொர்க். ஸோ இந்த பிங் கமாண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, டு நோ அபவுட் தட் வெதர் தட் பர்டிகுலர் டிவைஸ் இஸ் கனெக்டட் வித் தட் நெட்வொர்க் ஆர் நாட். ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் யூஸிங் தட் பிங் கமாண்ட். ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ரூட்டருங்கிறது வந்து தட் இஸ் அ ப்ராம்ப்ட், பிங்க்குங்கிறது கமாண்ட், then there will be a space, then there will be a keyword or argument we have to type. இங்கே வந்து நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கக்கூடியது IP அட்ரஸ். ஓகே, ஸோ IP அட்ரஸ்னால் என்னது, டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் IP அட்ரஸ் என்ன இருக்குது, இது எல்லாமே வந்து we have already shared it in another one more video. You can, if you want any clarification you can go through that video lectures. Okay, ஸோ அதே மாதிரி another one more protocol, that is a show IP protocols. As you know that protocols, what is the meaning of protocol? That is a set of rules. Set of rules are instructions we are following in order to make the proper communication between the two nodes, two devices in the networks. Okay, that is a main purpose we go for using these protocols. Okay, fine. So இப்போ வந்து அதில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து டைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் வந்து they have given. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நார்மலாக உள்ள கான்ஃபிகரேஷன் மோடுக்குள்ளே போய் ப்ரிவிலேஜ்டு கான்ஃபிகரேஷன் மோடில் போய் அதில் CL அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்தோம்னா இட் வில் டினோட்ஸ் தட் CLங்கிற கேரக்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய கமாண்ட்ஸ் என்னென்ன கமாண்ட்ஸ்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே அது லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ இது வந்து சிமிலர் டு ஹெல்ப் கமாண்ட் மாதிரி. எனக்கு வந்து அது CLல தான் அந்த கமாண்ட் ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லி தெரியும், ஆனால் அது வந்து என்ன கமாண்டுன்னு எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லைன்னா ஐ கேன் யூஸ் தட் கொஸ்டின் மார்க் சிம்பிள். ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் see that. அதே மாதிரி நம்ம டைப் பண்ணும்போதும் ஃபுல்லாத்தையும் டைப் பண்ணணும்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் யூ கேன் டைப் த 2 or 3 characters of a particular command, then you can press the tab button. tab கீயை மட்டும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், உங்களுக்கு அந்த கமாண்டு ஃபுல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அது எப்படி ஃபுல்லாக ரன் பண்ணணும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அங்கே பார்க்கும்போது நம்ம வந்து டேப் கீயை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ திங் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி கிளாக்கு வந்து நம்ம புதுசாக செட் பண்ணலாம். அந்த ஒரு பர்டிகுலரான அந்த ஒரு ஸ்விட்ச் ஆர் ரூட்டர்ஸ் அதுக்கு வந்து நம்ம கிளாக்கு வந்து we can also set it. ஸோ தட் இஸ் அ ஆக்சுவல் மீனிங் ஃபார் தட். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரன் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாக் செட் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் ஃபஸ்ட்டு ஹவர்ஸ், மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸ், அதுக்கு ஏற்ற அது வந்து ஜஸ்ட் இட் கிவ்ஸ் அ கைட்லைன்ஸ். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இங்கே 19:50:00 சொல்லி நம்ம இங்கே செட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் we can also set the date. டேட் வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டே, அதுக்கப்புறம் மந்த்து. ஓகே, ஸோ மந்த்து ஷுட் பி இன் அ கேரக்டர் ஃபார்ம். ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே எரர் மெசேஜ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க.
okay. So month முடிஞ்சதுக்கப்புறம் year also we can type it, okay. So that's a question mark நம்ம போட்டிருக்கனால நம்மளுக்கு ஒரு சஜஷன் கொடுக்கு 1993 to 2035 வரைக்கும் you can give your year அப்படின்னு சொல்லி அது சஜஷன் கொடுக்கு. ஸோ நம்ம 2007 சொல்லி கொடுத்தோம்னா it will work. Your clock will be set for that particular Cisco router, okay. So that is a one kind of type of command we are using for setting the date and time, okay. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலான்னா வேறு என்னென்ன அதர் கமாண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது வந்து யூஸ்வலாக வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதாவது கான்ஃபிகரேஷன் மோடில் வந்து we can use the show command. ஷோ கமாண்ட் வந்து என்னென்ன கமாண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, அதாவது ஆஃப்டர் டூயிங் ஆல் த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ், ஆஃப்டர் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் ஆல் த ரூட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ், we want to check whether that protocol is installed in our router or switches or not. So for that purpose we can use that command show command, okay. இந்த ஷோ கமாண்ட் என்ன பண்ணும்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ரேம் ஷோ வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்தோம்னா இட் வில் ஷோ தட் என்னோட ஓஎஸ் வந்து என்ன வெர்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு டினோட் பண்ணும், ஓகே. அதே மாதிரி ஐ கேன் ஆல்சோ யூஸ் த வேர்ட் தட் இஸ் அ ஷோ ஃப்ளாஷ் மெமரி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் ஷோ இன்டர்ஃபேஸஸ்னால் அந்த ரூட்ரு கூட எந்தெந்த இன்டர்ஃபேஸ்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு, அந்த இன்டர்ஃபேஸ்லாம் அப்பில் இருக்கா டவுனில் இருக்கா, அது என்ன மாதிரியான இதில் இருக்குங்கிறதையும் இதில் வந்து டினோட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் சிமிலர் டு தட் ஷோ ப்ராசஸ் CPU, ஷோ ரன்னிங் கான்ஃபிகரேஷன், இந்த கமாண்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஓகே. இந்த ஷோ ரன்னிங் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் கமாண்ட் தான் வந்து நம்ம பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணும்போதோ அதை ரூட்டருக்கு பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணும்போது அதோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எப்படி இருக்குது, அதோட என்னென்ன இன்டர்ஃபேஸஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு உண்டான ஐடி என்ன ஐடி கொடுத்துருக்காங்க, இது எல்லாமே வந்து ஷோ ரன்னிங் கான்ஃபிகரேஷன்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது ஒரு ரூட்டர் ஆர் சுவிட்சஸை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து வாட் எவர் த ஆக்ஷன்ஸ் வி ஹவ் கேரிட் அவுட் everything will be available on that particular that is the output of show running configuration, okay. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஷோ மெமரி, ஷோ ஸ்டாக், ஷோ பஃபர்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த சம் கைண்ட் ஆஃப் அடிஷ்னல் கமாண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஷோ ஸ்டார்ட் அப் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ இட் வில் டினோட்ஸ் தட் த பேக்கப் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், okay. These are all the different types of show command we are using to denote which type of operations as well as what will be the status of that particular routers. Next வந்து இந்த levels of modes, different modes of configurations வந்து they have covered. So there are 3 modes are there, 4 modes are there. First topmost layerல இருக்கக்கூடியது user execution mode, then privileged execution mode, then configuration global configuration mode, then specific configuration modes. இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கான்ஃபிகரேஷன் மோடு தான்ங்கிறது இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அது ஸ்பெசிஃபிக். நம்ம இது ஏற்கனவே வந்து ஒரு இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ஒரு ஸ்லைடில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதே இது தான் இங்கே அதர்ஸுங்கிற கேட்டகரியில் நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் மோடில் கொடுக்கலாம், லைன் கன்சோல் கொடுக்கலாம், ரூட்ரு வந்து கான்ஃபிகரேஷன் நடக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து தட் வில் கம்ஸ் அண்டர் த ஸ்பெசிஃபிக் கான்ஃபிகரேஷன் மோட், ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வி ஆர் யூஸிங். நெக்ஸ்ட் வந்து இதுதான் உங்களுடைய ஸ்விட்சோட பேக்கெண்ட், உங்களுடைய ஐஓஎஸ் டிவைஸ் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அதோட கான்ஃபிகரேஷன் மோட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். சிஸ்கோ ரூட்டரில் நம்ம பேக் சைடில் நம்ம பார்க்கும்போது we can see that there will be a serial port, as well as the auxiliary port is also available, okay. நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்விட்சோட இதான் வந்து ஸ்விட்ச் பவர் பட்டன். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணோம்னா இதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஆக்சிலரி போர்ட்டில் வந்து நம்ம அதாவது பெரிஃபரல் டிவைசஸ் இது எல்லாமே வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் அதே மாதிரி என்னென்ன மோட்ஸ் சீரியல் போர்ட்ஸில் வந்து என்னென்ன இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஃபார் டெல்நெட் ஆக்சஸுக்கு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இது எல்லாமே வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பை யூஸிங் தட் போர்ட்ஸ் வி கேன் டூ இட், ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இதில் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே எதில் கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னா CLI மோடில் பண்ணணும். ஸோ CLIனா என்னதுன்னா கான்ஃபிகரேஷன் லைன் command line interface, okay. So we have to type the command in that interface, so through which we can do all the configurations in that switch, okay. So I hope everyone can understand about இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா நார்மலாக சிஸ்கோ பேக்கெட் ட்ரேசர்னால் என்னது, சிஸ்கோ பேக்கெட் ட்ரேசரில் என்னென்ன நெட்வொர்க்கிங் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்,
ஒவ்வொரு இதுலேயும் என்னென்ன மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இந்த சிஸ்கோ கம்பெனி வந்து ஆக்சுவலாக வந்து தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் வந்து தேர் ஆல்சோ ஆஃபரிங். ஸோ நார்மலாக வந்து அவங்க என்ன மாதிரியான இதுன்னா தெர் வில் பி என்ட்ரி லெவல் தட் இஸ் சிசிஎன்ஐ கோர்சஸ் அப்படிம்பாங்க. அதாவது சிஸ்கோ சர்டிஃபைட் நெட்வொர்க்கிங் கோர்சஸ். ஓகே, சிசிஎன்ஐ அகாடமிக் கோர்சஸ், சிசிஎன்ஐ கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் என்ட்ரி லெவல் கோர்சஸ். அதே மாதிரி அசோசியேட் லெவல் கோர்சஸ், அது வந்து அதுக்கு அடுத்த லெவல். இந்த அசோசியேட் லெவலுங்கிறது வந்து என்னென்னா இந்த சிஸ்கோ செக்யூரிட்டி பேஸஸ், சிசிஎன்ஐ செக்யூரிட்டி, ஐஒஎஸ் செக்யூரிட்டி, இது எல்லாமே வந்து அதுக்கு கீழே வரும். அந்த அசோசியேட் லெவலுக்கு மேலே உள்ள லெவல் ப்ரொஃபஷ்னல் லெவல் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் அப்படிம்பாங்க. இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் லெவல் கோர்சஸ்ங்கிறது தான் உங்களுக்கு சிசிஎன்பி அப்படிம்பாங்க. ஓகே, சிசிஎன்பி. அதுக்கும் மேலே 4th லெவலில் தான் எக்ஸ்பர்ட் லெவல் ஆஃப் சிசிஎன்ஐ கோர்சஸ்னு சொல்லி இருக்குது. There will be 4 different levels of certification courses which is available in Cisco systems. So those who want to study and learn, there will be a free courses, free simulation courses is also available and for study purpose. So they are also offering, so you can go through if you have a time. Okay, so if you have any kind of doubts or clarifications, you can send it as a comment lines. கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.